खामरा चर्च को किसी भी कमेटी की जरूरत नहीं, हम अपने आप में कमेटी काम कर रहे हैं। सर एक्शन ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ये उन पास्टर्स के लिए हैं जिनके पास चर्चिस नहीं है, ये उन पास्टर्स के लिए हैं जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है। ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ गिरजाघरों ਲਈ है। आओ सुनते हाँ अपोस्टल जी ने की कहा। शुरू हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खामरा चर्च पहले से सिक्योर है। जितने हमारे 3.5 लाख मेंबर्स हैं, खामरा चर्च को किसी भी कमेटी की जरूरत नहीं, हम अपने आप में कमेटी काम कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं, जो पास्टर जिनकी चर्च छोटी चर्चेस हैं, ये उनके लिए है। तो मेक श्योर आप इस कमेटी के ऊपर फालतू का प्रेशर या फालतू के कमेंट्स इस पे ना करें। हुन एक थे जी, हुन एक काम, ए वाला काम क्यों नहीं यार, तुम्हारे खरीदे हुए नहीं है। हम लोगों को तुम तनख्वाह नहीं देते हो, हम लोग तुम्हारे कर्जदार नहीं हैं। हम प्रेम से खड़े हुए हैं भाइयों के बोझ के कारण। हमने कोई सीटें नहीं लेनी एमएलए की, ये कमेटी खड़ी करके हम सीटें ले लेंगे। हमने कुछ भी लेना हो तो हम अपने आप में इनफ है, सब कुछ ले सकते हैं। तो हमें कमेटियां कमेटियों की कोई जरूरत नहीं है। ये उन पास्टर्स के लिए हैं जिनके पास चर्चिस नहीं है, ये उन पास्टर्स के लिए हैं जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है। पिछले दिनों में पास्टर्स पे हमला हुआ, एक्शन कमेटी वहां पहुंची, उसका इलाज करवाया, उसको बोला कि कितना तेरा खर्चा महीने का, उसके घर में खर्चा भेजा उतने महीने का, भेजते जाएंगे जब तक वो ठीक नहीं होता। जिसको भी तुम अटैक करोगे मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, जितने पास्टर्स होंगे। सुनो, पैसा लगता है उसमें। कितने लोग हैं, 1.5 लाख का चेक एक को भेजा, 1.5 लाख का चेक एक को भेजा, 1 लाख का चेक एक, 40-20 हजार एक भेजा, 20 लाखों रुपए खर्चा एक हफ्ते में किया। ये एक्शन कमेटी कोई पैसे इकट्ठे करने के लिए खड़ी नहीं हुई, किसी से डोनेशन नहीं मांगेगी। ये फॉरेन में जाएगी, फॉरेन के लोगों को शामिल करेगी। शायद अगले महीने मेरी एमपी के साथ मीटिंग है, कनाडा के एमपी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, वहां के पार्लियामेंट के साथ, वहां के मेंबर्स के साथ, वहां के प्रेसिडेंट के लोगों के साथ अमेरिका में मीटिंग्स हैं। तो किसी से डोनेशन मांगने हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनको इस कमेटी का मेंबर बनाएंगे, उनको संघ लेके आएंगे, आपकी इंटरनेशनल लेवल तक आवाज लेके जाएंगे। हालेलुया। तो ये भूल जाओ कि ये कमेटी हम अपने लिए खड़ी, हमें किसी भी प्रेस की जरूरत नहीं है। हमें मेरे जो काम कर रहे हैं, लीगल कमेटी जो काम करती है, अपने बिजनेस छोड़ के काम कर रही है, उनको किसी चौधरियों की भूख नहीं है, चौधरदारी की किसी की। हमने अपने सरकारों के द्वारा दिए गए ऑफर ठुकराए हैं। इस चीज में आप चेयरमैन बन जाओ, इसमें बन जाओ, हमने ठुकराए कि हमें नहीं चाहिए, आप हमारे क्रिश्चियन दूसरे भाइयों को दे दो। तो हमें ये, ना तो हमें मशहूर होने का चक्कर, हम पहले से मशहूर हैं, ना पैसे का हमारे पास पहले ही पैसा है, ना किसी चीज का, ना किसी एमएलए की कुर्सियों का, ना हमें किसी चीज का, ना। सुनो, पास्टर्स जोड़ने का भी मुझे लालच नहीं कि पास्टरों का प्रधान बन जाऊं, इसलिए मैंने इस कमेटी का कोई मैंने मेंबरशिप नहीं ली। मैं इसको गाइड करूंगा, इसके साथ जुड़ा रहूंगा, सारी दुनिया के लोगों को इस कमेटी में शामिल करूंगा। आमीन। और लेकिन कोई डोनेशन मांगने नहीं जाएगी ये कमेटी, ये आप लोगों के लिए काम कर रही है। और मुझे पास्टर्स की भी भूख नहीं है कि मैं पास्टर्स को इकट्ठा करूं। इस चर्च के 2000 पास्टर्स हैं जो मेंटरशिप के नीचे हैं। 516 पास्टर मेरी मेंटरशिप के नीचे हैं, और जो मेरी मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं उनके एक के नीचे 60 70 पास्टर्स हैं। 2000 पास्टर्स इस चर्च के मेंटरशिप के नीचे हैं। तो लाखों लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, हमें किसी कमेटी की जरूरत नहीं। तो ये बात कान खोल के समझ के रखना, कोई कमेंट करने से पहले, कि आपको मालूम होना चाहिए कमेटी लोगों के लिए खड़ी हुई है, लोगों के फायदे के लिए। हमें पैसा खर्चने का कोई शौक नहीं है, हमारी चर्च का काम पड़ा है अभी, हालेलुया। लेकिन कौम से प्यार है और करते रहेंगे। जो लोग विरोध में भी खड़े थे ना, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। कोई मिशन हो उसके साथ भी खड़े होंगे। आमीन। और जो आपको बोला गया वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी चर्च।
हालेलुया। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਗੌਰਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਰ, ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਰ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲੀਸੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਦਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਸੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਸੀ ਉਹ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵਲੈਤ ਮਸੀਹ ਬੰਟੀ ਹੈ, ਜਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਮੀਦ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜੋਨ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਸਨਾਵਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।